కిక్ ఆఫ్ ఈవెంట్ ఇది స్వామి కార్యం సకార్యం 2 సంవత్సరాలు అయింది మన ఫ్రెండ్స్ మొక్కలు చూడక. సో ఇది మంచి అవకాశం అనుకొని ఓకే లెట్ స్టార్ట్. మనం అందరు కూడా మంచిగా సై సలామతులు ఉన్నారు, చలో స్టార్ట్ చేద్దాం అని చెప్పాను. తర్వాత ఒక రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, సో ఐ నో ఇది చాలా గడ్డు కాలం, ఇట్స్ వెరీ వెరీ బ్యాడ్ టైం, ఎవ్రీ వన్ ఫేస్డ్ ఇట్ అండ్ చాలా ఫ్యామిలీలో happened, tragedies happened, family, friends, so many, near and dear we lost. So especially I lost my brother. Any achievement, any growth or anything, all we have to breathe. That's it. That's all I wanted. So I was praying all the time, God, just everyone has to be healthy. That's all I have to live. That's all I was praying. Thank God. So whoever is really healthy and happy, thank God. So coming to the point, so you all know that TTA, Telangana American Telugu Association. So it's a couple of years ago, it's already started. It was founded by Dr. Pallila Mallareddy. Very familiar name, Malana. అందరు తెలిసిన సూపర్ చరిత్రుడు. సో ఆయన ఆధ్వర్యంలో ఈ ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. సో ఇది లాస్ట్ టైం combinedly they did a convention in Dallas with ATA. So now we are planning to have our first convention in New Jersey next year, May, end of the May. Okay. Memorial Day. Yeah, Memorial Day. That's what we are planning to do. So I know Houston, we have a big team of NATA, I know. So and also ATA, and we have all organizations. The beauty of this Houston is, like Houston, like Texas, we have a big heart. We will welcome everyone. So irrespective of any organization, anything. So we all, I'm really proud to say that we all say that we are all Telugu. So irrespective of Telangana and Andhra, though it's technically it's divided, but so we all welcome. So that is the beauty of Houston, I can say that very proudly. So thank you everyone, and especially I want to thank each and every one of you taking your personal time, family time, and also those some people have the hesitations, still they happen to come here, and thanks again. And now, so we are going to have it. I really don't want to make it as a very formal event, this one, just want to make it very informal, and like I said, Swami Karyam Sakaryam. Honoring the request and being present in person. It's a great message. Thank you for being here over a weekend. It's a summer time, people are spending time with their families. It's so glad that you wanted to come here and spend some time, see each other. Thank you so much. Some of them could not make it, but their best wishes are with us. There are some exigencies, emergencies, something which was already planned. Today we are kicking off Telangana American Telugu Association, Houston's chapter. Although we call it, as Deepika rightly said, it is we are all one. You can take Indians out of India, but you cannot take India out of Indians. Similarly, we might have left the shores, but we cannot take the feeling of Telugu from us. On that note, it is a great occasion. Yes, we do have a lot of organizations, associations, but when there is a need, we all do chime in and then do our best in helping not only each other but also the community that we are living in, despite their mother tongue, language, nationality, beat anything, we are there because ఒక రాజు దగ్గర 8 మంది లక్ష్ములు ఉంటారు. ఇంద్రుడు ఆ రాజు కీర్తి స్వర్గం వరకు పోతే ఇంద్రుడి పదవికి ముప్పు. ఎందుకంటే ఎవరికైనా కీర్తి వాళ్ళు పోయిన తర్వాత కూడా ఆ కీర్తి నిలిచిపోతుంది అట్లా. అప్పుడు ఫస్ట్ టెన్షన్ పడేది ఇంద్రుడే, ఎందుకంటే నా పొజిషన్ ఏమవుతుందా, ఈయన గొప్పగా అయిపోతున్నాడు, ఈయన ఒక పరీక్ష పెట్టాలి. ఏం చేస్తుండే అప్పట్లో ఒక బ్రాహ్మణుడు వేషం వేసుకొని, బ్రాహ్మణులు ఏమైనా అడిగితే ఆ టైంలో ఇవ్వాలి.
బ్రాహ్మణ వేషం వేసుకుని ఆ రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి నీ దగ్గర ఐశ్వర్య లక్ష్మి ఉంది కదా నాకు ఇచ్చేసి. సో ఆ రాజు ఔదార్యం అట్లాంటిది, ఏది అడిగినా ఇచ్చేస్తాడు. ఐశ్వర్య లక్ష్మి అంత ఐశ్వర్యం ఇచ్చేసి సరే. ఇంకొక బ్రాహ్మణ వేషంలో ఇంకో రోజు వస్తాడు, సంతాన లక్ష్మి నీ పిల్లల్ని ఇచ్చేసి అంటాడు. సంతానం ఇచ్చేస్తాడు. నీ రాజ్యాన్ని ఇచ్చేయమంటాడు, రాజ్యాన్ని ఇచ్చేస్తాడు. నీ ధాన్యాన్ని ఇచ్చేయమంటాడు, ధాన్యం ఇచ్చేస్తాడు. అన్ని ఇచ్చుకుంటూ పోతాడు. 7 లక్ష్మిని తీసేసుకుంటాడు ఆయన. లాస్ట్ మిగిలింది 8వ లక్ష్మి, ధైర్యలక్ష్మి. ఇంద్రుడు మళ్ళీ బ్రాహ్మణ వేషంలో వచ్చి నాకు నీ ధైర్యలక్ష్మి దగ్గర ధైర్యలక్ష్మి ఉంది కదా నాకు ఇచ్చేసి. క్షమించాలి మహానుభావ, నేను అది ఇయ్యలేను. నేను మీకు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోలేకపోతున్నాను కాబట్టి, ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోలేని వాడు గా నేను మిగిలిపోతాను కాబట్టి నా ప్రాణాలు మీరు తీసేసుకోండి. అదేంది, నేను ప్రాణాలు ఎవరు కాలే, నేను ధైర్యలక్ష్మిని అడిగినా నువ్వు మర్యాద చేస్తావా, నేను చంపమంటే ఇప్పుడు అంటే ధైర్యం లేకపోతే నేను చచ్చినట్టే లెక్క. ఆ మాటతోటి ఎక్కడ 7 లక్ష్ములు ఉన్నారో అక్కడ ధైర్యలక్ష్మి లేదో, ఆ 7 లక్ష్ములు అధైర్యపడి భయపడి ధైర్యలక్ష్మి ఎక్కడికుంటే అక్కడ పారిపోయి వచ్చేసింది. ఆయనని విడిచిపెట్టిపోయిన 7 లక్ష్ములు తిరిగి వచ్చేసినాయి. సో యూ కెన్ అఫోర్డ్ టు, కథలోని నీతి ఏంటంటే యూ కెన్ అఫోర్డ్ టు లూజ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ లైఫ్ బట్ నాట్ కరేజ్. వెన్ యూ హ్యావ్ కరేజ్ ఆన్ యువర్ సైడ్, there's a Japanese saying that says fall 7 times, stand up 8. So when you have courage on your side, you can lose your loved ones, you can lose money, you can lose your health, you can lose your immediate family, but and it hits hard. It's not easy. I mean, it's a journey. Everyone is made very different. The emotions that you have and share with that person, those are very deep. But when you have that courage in you, you will bounce back. We will also now see the activities that were done by DTA. కళలను కాపాడుకోవాలన్నా, కళల్ని నిజం చేసుకోవాలన్నా, కష్టం ఉన్న చోటకి సాయమయ్యి కదిలిపోవాలన్నా తెలంగాణ అమెరికన్ తెలుగు అసోసియేషన్ అందరికంటే ముందుంటుంది. బతుకు తెరువు కోసం ఊరునొదిలి వాడనొదిలి అయిన వారందరినీ వదిలి సప్త సముద్రాల అవతల గూడు కట్టుకున్న గుండె ఎప్పటికీ కన్ననేల కోసమే కొట్టుకుంటుంది. అందుకే ప్రపంచమంతా కోవిడ్ మహమ్మారి జనజీవనాన్ని అతలాకుతలం చేస్తుంటే బతకనిచ్చిన దేశంలో ఉన్న బతుకునిచ్చిన దేశంలోని ప్రజలు అల్లాడిపోతుంటే తట్టుకోలేకపోయింది తెలంగాణ అమెరికన్ తెలుగు అసోసియేషన్. ముఖ్యంగా వలస కూలీలు 100 కిలోమీటర్లు తమ సొంత ఊళ్ళకి కాలినడకన పోతుంటే కదిలిపోయింది తెలంగాణ అమెరికన్ తెలుగు అసోసియేషన్. ఎవరు ఊహించని ఈ విపత్తు నుండి బయటపడేందుకు, ఈ కష్టకాలంలో కాస్తైనా ఊరటనిచ్చేందుకు తెలంగాణ అమెరికన్ తెలుగు అసోసియేషన్ ఫౌండర్ సహృదయులు డాక్టర్ పైళ్ల మల్లారెడ్డి గారు తెలంగాణ సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కి ₹1 కోటి విరాళమిచ్చి తన పెద్ద మనస్సును మరోసారి చాటుకున్నారు. అమెరికన్ తెలుగు అసోసియేషన్ గ్రేటర్ ఫిలడెల్ఫియా only covering 1% of it, but he is a great philanthropist. He has done great things to both the state of Telangana and Ubay Rashtrala Telugu వారికి కూడా చాలా సేవ చేశారు వారు. And hats off to him and his leadership, and we all bow to his philanthropy activities. Saying so, today everybody is my friends. I am representing on behalf of Honorable Congressman Troy Nehls, who represents CD22 comprising KT, Sugarland, Pearland, and many of the 3 counties, especially Fort Bend County, Harris County, and Brazoria County. So I'm very happy to share the news that Honorable Congressman is very happy to endorse all the associations and bring the diversity to the district and make sure that we all are safe and happy and preserve our great cultures and the very important thing. Nation in the Houston chapter. ఒకటి ఇంతకుముందు చెప్పారు కదా, మన హ్యూస్టన్ ఏంటంటే బిగ్ హార్ట్ అనమాట. సో ఎన్ని ఆర్గనైజేషన్ వచ్చినా దే వి వెల్కమ్, వి వర్క్ టుగెదర్. మనకి ఎట్లా అంటే ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే ఆర్గనైజేషన్స్ అన్ని పక్కన పెట్టి అన్ని ఆర్గనైజేషన్ చేతులు కలిపి పనిచేస్తాయి ప్రాబ్లం ఉంటాయి.
ప్రాబ్లం కాదు. సెలబ్రేషన్ ఉందనుకో, వీ డోంట్ వాంట్ టు స్టెప్ ఆన్ ఈచ్ అదర్. ఇప్పుడు ఉగాది అంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ చేస్తుంది, బతుకమ్మ అంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ చేస్తుంది. అట్లా అన్ని సెలబ్రేషన్స్ పంచుకుంటాము, అట్ ద సేమ్ టైం కష్టాలు వచ్చినా పంచుకుంటాం, అందరం కలిసి పనిచేస్తాం. సో అట్లనే టాటా కూడా, వెల్కమ్ టాటా టు హ్యూస్టన్. సో అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు ఎవ్రీబడి. దట్స్ ఆల్. అంటే చాలా మంది ఈ సమావేశానికి వస్తున్నప్పుడు కొంతమంది అడిగినారు నాకు, మిత్రులు కొంతమంది, ఇంతకుముందు ఒకటి ఏదో టాటా అని అంటుంటే మరి ఇది టీటీఏ ఏందని. అందరికి తెలుసు, ఇంతకుముందు ఈ టాటానే ఇప్పుడు టీటీఏ. అంటే అందరికి మనం ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళకి దాదాపు అందరికి తెలుసు, కానీ ఎందుకంటే పేరు కొన్ని కారణాల వల్ల పేరును మార్చడం జరిగింది. అంటే తెలంగాణ అమెరికన్ తెలుగు అసోసియేషన్ని దాన్నే ఇప్పుడు టీటీఏ అంటున్నారు. అదొకటి ఒక క్లారిటీ ఉంటే బాగుంటుందని చెప్తున్నా. అయితే ఇంతకుముందు వీళ్ళు చెప్పినట్టు, అంటే ఇంతకుముందు దీపి గారు చెప్పినారు, తర్వాత మన తోట చెప్పినట్టు ఏంటంటే హ్యూస్టన్లో ఒక మంచి సాంప్రదాయం ఉంది. సో ఏంటంటే బేసికల్ కానీ ఏ సంస్థలైనా కానీ హ్యూస్టన్లో అది చిన్నది కానీ, అంటే లోకల్, నేషనల్, ఇంటర్నేషనల్ ఏదైనా కానీ అన్ని అంటే అది సంస్థ ఏదైనా కావచ్చు, కానీ దాంట్లోకి ఏంటంటే మనము అంటే మంచిగా గౌరవించడము, తర్వాత ఒకరి దాంట్లో ఇంకో అది కాకుండా మంచిగా అంటే మంచి ప్రాధాన్యత ఇచ్చుకుంటూ తర్వాత అన్ని సమావేశాలకు అందరు కలిసి పనిచేయడం అనేది దాదాపు ఎందుకంటే కొంతమందికి అంటే కొన్ని భిన్నాభిప్రాయాలు ఉండొచ్చు. అంటే ఎట్లా అంటే ప్రతి వ్యక్తికి ఒక అభిప్రాయం ఉంటుంది, అభిప్రాయాలు ఉండడం వేరు, అట్లా భిన్నాభిప్రాయాలు ఉండొచ్చు. కానీ సంస్థలకు మాత్రం అన్నిటికీ అంటే దగ్గరుండి అన్ని, అది లోకల్ కావచ్చు ఏవైనా కావచ్చు, సో అందరం సపోర్ట్ చేస్తారు. కాబట్టి అదొకటి హ్యూస్టన్లో మంచి సాంప్రదాయం ఉంది. అంటే నేను అన్ని అంటే మనం అమెరికాలో ఉన్న అన్ని నగరాలలో తిరిగి చూసినాము అంతటి ఉన్నది. సో అంటే రాజకీయాలు తక్కువ ఉంటాయని అనిపిస్తుంది మొత్తానికి ఇక్కడ సంస్థలకు. అంటే అన్ని టాటా పుట్టినరోజు అక్కడే ఉన్నాను నేను. అక్కడ ఎట్లా వాక్యూమ్ క్రియేట్ అయింది, ఏమైంది, ఎట్లా క్రియేట్ అయింది, దాని పుట్టు పూర్వోత్తరాలని నాకు తెలుసు. సో అడ్వైజ్ ఏంటంటే డీపీకి ఆ వాక్యూమ్ క్రియేట్ చేయకు. We don't want another organization to come. That is one of the important things I want to make sure you know that. I know నువ్వు చేయవు, నువ్వు అందరితో కలిసిపోతావు, బట్ నీ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంది, ఎందుకు స్థాపించినావు, హ్యూస్టన్ చాప్టర్ ఎందుకు స్థాపించినావు, నేషనల్ లెవెల్లో వాళ్ళకి ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళు చేస్తున్నావు, ఇక్కడ హ్యూస్టన్లో ఎందుకు డెవలప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు, నీ ఆబ్జెక్టివ్ పట్టుకొని అక్కడే ఫోకస్ చేసి డెవలప్ చేయి. And we are all here to support you for sure, 100%. Okay? So, camera follow అవుతుందమ్మా. మన ఇంకొక ఆర్బిపి చెరుకు శ్రీనివాస్ గారు, కరోనా అయిపోయింది సార్, మాస్క్ తీసి వచ్చింది వెంబడి జరిగిపోయి చూసారు తీయంగానే. బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ దుర్గా ప్రసాద్ గారు, ప్లీజ్ వెల్కమ్ విత్ హ్యూజ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్. The man behind this event. Our regional coordinators, Shravan garu is moving to Austin. Heart is in Houston, moving to Austin. Real estate akkada mottham settle chesina anamata. Rajesh garu, please round of applause please. Our regional coordinator from Houston team, Ramakrishna garu, Ramki. అందరికీ రాంకి అని And myself, Rajesh. Team, that was a great show. And thank you for our sponsors, Raghu Sulkireddy garu. We humbly appreciate your sponsorship. And then from AIS Insurance, our sponsors, and also Raghu Pakeri garu from Calvin Financial Group. Thank you so much for your sponsorship, and we are honored to have as a part of our company. And thank you so much. It's a great kickoff. We would like to see all of you more often, and then please welcome with your ideas. It's all within the family. It's like a family. You know, we all stand together whenever there is a crisis, whenever someone is in need. As Bangareddy already said, you know, his doors are open. We have Congressional District CD22 with us. It's a great support for sure.
and I think we can make things happen. Thank you so much. One more I asked, hey Raghu, I'm doing an event, so we are going to have a kick-off event అంటే ఏమంటే ఓకే అన్న గో హెడ్ అని చెప్పాడు. తర్వాత సేమ్ రఘు పాకీర్ కూడా అంతే, ఈవెంట్ చేస్తే నేను ఆల్వేస్ ఆయన దేర్ అని చెప్పారు. సో దట్ ఈస్ ఎ రియల్లీ గ్రేట్ అసెట్ ఫర్ అస్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఈరోజు హ్యూస్టన్ మహానగరంలో మా టీటీఏ హ్యూస్టన్ చాప్టర్ కిక్ ఆఫ్ చేయడం జరిగింది. దీనికి హ్యూస్టన్లో ఉన్నటువంటి తెలుగు వారందరూ ఆల్ ఆర్గనైజేషన్స్, లోకల్ ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా అటెండ్ కావడం జరిగింది. మన టీసీఏ అండ్ ట్యాగ్ వాళ్ళ కమిటీ కూడా అందరూ అటెండ్ అయ్యారు ఈవెంట్కు. సో వీఆర్ వెరీ గ్లాడ్ దట్ మన లోకల్ ఆర్గనైజేషన్ సపోర్ట్ కూడా మనకు వాళ్ళు ఓపెన్గా ఇవ్వడం జరిగింది. సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ లాట్ ఆఫ్ అదర్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ హ్యూస్టన్ టీటీఏ ఆధ్వర్యంలో. సో ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మనకు ఎస్పెషల్గా ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ యూ మల్లారెడ్డి గారు, పైల మల్లారెడ్డి గారు, తర్వాత ఎగ్జిక్యూటివ్ టీమ్కు థ్యాంక్స్. ఐ వాంట్ టు కన్వే మై థ్యాంక్స్. అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ మన లోకల్ ఉన్నటువంటి మన బంగారెడ్డి గారు, మన రమేష్ గారు, సో లోకల్ టీమ్, సో దే ఆల్ రియలీ ఎక్స్టెండెడ్ దేర్ సపోర్ట్ ఫర్ దిస్ హ్యూస్టన్ టీటీఏ చాప్టర్కు. సో ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు వర్క్ విత్ దెమ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఈరోజు టీటీఏ హ్యూస్టన్ చాప్టర్ ఓపెన్ చేసిన సందర్భంలో వచ్చిన అందరికీ కూడా స్వాగతం, సుస్వాగతం. కాంగ్రెస్మెన్ ట్రాయ్ నెయిల్స్ ప్రాతినిధ్యంలో CD22 ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు నేను అఫీషియల్గా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. పైల మల్లారెడ్డి గారు స్టార్ట్ చేసినటువంటి ఈ అసోసియేషన్ దినదిన అభివృద్ధి చెందుతూ మన ఇండియా యుఎస్ సంబంధాలలో ఒక మూల స్తంభంగా ఉంటూ, ఎస్పెషల్లీ కోవిడ్ టైంలో టీటీఏ చేసినటువంటి ఎస్పెషల్లీ పైల మల్లారెడ్డి గారు ఈజ్ ఎ గ్రేట్ ఫిలాంథ్రపిస్ట్. వారు ఇండియాలో ఎన్నో కార్యక్రమాలు, అందరికీ అన్నదానాలు చేయడము, తర్వాత అందరికీ ఆరోగ్య సంబంధించిన విషయాల్లో జాగ్రత్త తీసుకోవడము, అదేవిధంగా తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి వలసవారులందరికీ కూడా వాహనాలను సమకూర్చి అందరూ కూడా సేఫ్గా వివిధ రాష్ట్రాల్లో వారి వారి గ్రామాలకు చేరుకునేటట్టు ఎంతో సహాయం చేశారు. ఈ టీటీఏ ఇలాంటి అవకాశం, అదేవిధంగా వారు వీసా విషయంలో కానీ, తర్వాత ఎవరికైనా ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్లో కూడా మా అసోసియేషన్స్తో కలిసి పనిచేసి ఒక చక్కటి ఆర్గనైజేషన్గా, వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ తెలుగు ఆర్గనైజేషన్గా అమెరికాలో ఉండి మా అందరితో పనిచేస్తూ ముందుకెళ్తుంది. సో నూతన కార్యవర్గానికి కూడా స్వాగతం. అదేవిధంగా మా యొక్క కాంగ్రెస్మెన్స్ ఆఫీస్ మీ అందరి అసోసియేషన్స్ కూడా ఎప్పుడు ద్వారం ఓపెన్ ఉంటుంది. మీరు వచ్చి ఏ హెల్ప్ కావాలన్నా కూడా, ఎస్పెషల్లీ ఇమ్మిగ్రేషన్ విషయంలో కానీ, తర్వాత మీ పాస్పోర్ట్ విషయాలలో కానీ, అదేవిధంగా ఎనీ ఫెడరల్ విషయాలలో, అమెరికా యొక్క ఫెడరల్ విషయాలలో మీకు మీ యొక్క మాటని చెప్పుకోవాలంటే మై కాంగ్రెస్మెన్స్ ఆఫీస్ వీఆర్ ఆల్వేస్ ఓపెన్. ప్లీజ్ కమ్ అండ్ టేక్ ద హెల్ప్. అగైన్ కంగ్రాచులేషన్స్. అండ్ మల్లారెడ్డి గారికి కూడా ఒకసారి వారి యొక్క చేస్తున్నటువంటి ఉదారమైన ఈ కార్యక్రమాలు ఇంకా ముందుకెళ్లాలని, అండ్ ఈ అసోసియేషన్ దినదిన వృద్ధి చెందుతూ ఒక ప్రధాన ఆర్గనైజేషన్గా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ.